तुमरी महिमा वर्ण ना सको, तो ठाकुर ऊच भगवाना। बेशुमार अथाह गणत अतुल्य, ज्यों बुलावे त्यों नानक दास बोले। आगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बुलाया तेरा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। नाम ध्यावह देव तेतीस, हर साधक सिद्ध नर। नाम खंड ब्रह्मांड धारी, जिह जह नाम समाधियो। तारक सोग सम कर सहारी, नाम से रोमन सर्ब मैं। भगत रहे देवतार, सोई नाम पदार्थ अमर गुर। तुस दियो करतार, नाम ध्यावह देव तेतीस, हर साधक सिद्ध नर। नाम खंड ब्रह्मांड धारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार ते सन्मानयोग चवर छत्र तखत दे मालिक, जुगो जुग अटल सर्व सांझी वालता दे पैगंबर, दीन दुनी दे राखे मनुखता दे सांझे रहबर, गुरता गदी ते सुभाईमान। हल्त पलत के रखियक धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। तिन्हां दी अपार किरपा बख्शिश रहमत दा सदका आप सरबत माई भाई गुरुद्वारा सिंह शहीदां सुहाना इस पाक पवित्र स्थान दे उपर अमृत वेले दे दीवाना दी हाजरी भर रहे हो। वडभागे हो, धनता दे योग हो। सतगुरां दी महान बख्शिश होई इलाही गुरबाणी दे नितनेम सरवण कीते, आसा जी की वार दे कीर्तन सरवण कीते उपरंत चल रही श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की लड़ीवार कथा, गुर शब्द विचार सरवण करन दा सुभागा समा भी गरीब नवाज सतगुरु पातशाह ने बख्शिश कीता है। आओ इस मिले हुए समय नूं गुरबाणी राही परमात्मा की सिफत सलाह करके उस परमात्मा के नाम की महिमा नूं गायन करके धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह की महिमा गायन करके अपने जीवन जिंदगी दियां कुछ घड़ियां पलों नूं सफल करने का यतन करिए, ताकि साडी भी गुरु नाल बण आवे, असीं भी गुरु दे बख्शिया होयां दी कतार विच खड़ सकीए। ये मन की भावना बना के गुरु चरणों में बैठना है। सतगुरु जरूर कृपा करनगे, बख्शिश करनगे, सानू अपने चरणों नाल जोड़नगे, नाम की दात सानू बख्शिश करनगे। अज दे इस पावन वचन विच नाम की गल, नाम जपण वालियां दी गल, उन्हां दा जिक्र होया। इलाही गुरबाणी दे अंदर
परमात्मा दे नाम की चर्चा विचार जिक्र जिहड़ा वो वार-वार किया गया। परमात्मा और परमात्मा के नाम की गल तो वार-वार हुई, पर परमात्मा दी एक दलील दे के, एक परिभाषा दे के ये नहीं किते भी जिक्र किया कि परमात्मा इन्ना वड्डा है जां इहदे वर्गा है। किसी दे नाल तुलना दे के उस परमात्मा का, अकाल पुरख वाहिगुरू का जो निरा आकार है, अथा अगम अगोचर है, अतोल है, उन्होंने किसी पैमाने विच पा के नापण का यतन नहीं किया। सिर्फ उसकी वडियाई, उसकी महिमा, उसदे नाम की महिमा की गई है। और सानू उस परमात्मा का नाम जपण वास्ते वार वार प्रेरित किया गया है, क्योंकि गुरसिख की, गुरमुख की एक अवस्था जदों वो सिमरन मैडिटेशन करता है, पड़ा दर पड़ा तुरदा है कि जिवें जिवें सुरत अंदर सफर करती है, उन्हें परम पद की प्राप्ति नूं प्राप्त करना है, जिन्हों तुरिया पद, चौथा पद भी कहा जाता है, जिन्हों महाराज अंतर सुनन बाहर सुनन त्रै भावण सुनम सुनन चौथे सुनना जो नर जाना है तिसको पाप ना पुनम, उस अवस्था तक पहुंचना होता है। ते जे अज सानू अमर दी दात दे के खालसा बनाया है, परमात्मा भी खालसा है, गुरु भी खालसा है, ते ओदा अमरधारी सिंह जिहड़ा गुरु की मर्यादा के नियम विच रहिंदा वो भी खालसा। खालसे के अर्थ जी च मिलावट कोई नहीं, परमात्मा विच कोई मिलावट नहीं है, गुरु विच भी कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध है। ते जिन्हें गुरु की मर्यादा नूं समझ लिया, गुरु के शब्द नूं कमा लिया, ਉਹਦੇ अंदर जो मिलावटां सन किसी भी तरह दियां वो खत्म होके वो शुद्ध खालस प्योर परमात्मा का स्वरूप बन गया। पर एक खालसे की अवस्था, एक स्टेज है परम पद जिथे उन्हें पहुंचना है। सतगुरु पातशाह कहते हैं कि उस परम पद, तुरिया पद, चौथे पद तक पहुंचने लई भी रस्ता सिमरन है। उस अवस्था नूं पाउण लई नाम दे राही ही पाया जा सकता है, नाम नूं जप के ही उत्थे तक पहुंचा जा सकता है, नाम हिरदे विच वसा के उहदी कमाई करके ही उस अवस्था की प्राप्ति हो सकती है। नाल नाल सेवा भी होवे, चंगे कर्म होण, ताकि जो अंदर परमात्मा का नाम वसिया वो रब के नाम के जिहड़े गुण ने वो बाहरी तौर पर प्रगट भी होण। प्रगट तां ही होणगे जे कर्म चंगे होणगे, कर्मां राही ही प्रगट होना है। सार्थक प्रेम भरी बोली दे राही ही अंदरले गुणां ने प्रगट होना है। सेवा करांगे, सेवा दे राही अंदर वसे हुए नाम ने प्रगट होना है। ते कथनी और कहनी करनी एक ना हुई, मन ते मुख एक ना होया, फिर देखने वाले सुनने वाले कई बार शंका करते हैं कि क्या कुछ हो रहा, कर कुछ हो रहा। सो इसलिए एक मिकता की जिहड़ी ये अवस्था है, ये महाराज साहब कहते हैं नाम जप के ही प्राप्त होनी है। नाम तो बिना नहीं, भावें एक किणका ही क्यों ना वसे, किणका एक जिस जीव साब है। गुरु अर्जन साहब पातशाह कहते एक किणका ही तू अपने अंदर वसा, उस किणके नाल ओदी कमाई करके ओनू त्याग के अभ्यास करके भी उस परमात्मा तक तू पहुंच सकता है। उस परम आनंद की तुरिया पद की, चौथे पद की जिहड़ी अवस्था है उन्होंने प्राप्त किया जा सकता है।
ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਤਾਕੀਦ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਜ ਮਰੈ ਜੋ ਨਾਮ ਨਾ ਲੇਵੈ। ਲਾਜ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਰਮ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਜਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਤੇ ਰਹਿ ਵੀ ਕੁਲ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਲਿਵ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਖਾ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਚਿੰਤਨ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਉ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣੇ ਦੁੱਖ, ਬਿਨ ਡਿਠੇ ਮਰਿਓਦ, ਬਾਝ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ, ਬਿਰਹੀ ਨਾਤੀ ਰੋਧ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਲਾਜ ਮਰੈ ਜੋ ਨਾਮ ਨਾ ਲੇਵੈ, ਨਾਮ ਬਿਹੁਨ ਸੁਖੀ ਕਿਉਂ ਸੋਵੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਹੁਣੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਹੁਣਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹਰ ਪਲ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੇ ਪਰਮ ਪਦ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨੰਦ, ਸਤਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਪਰਮਗਤ ਚਾਹੈ। ਅੱਜ ਪਰਮਗਤ ਪਰਮ ਪਦ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਬਿਨਾ ਸਾਖਾ ਗਤ ਆਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਸ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਖਤ ਦਾ ਬੀਜ ਤਾਂ ਬੀਜ, ਉਹ ਬੀਜ ਦਰਖਤ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਟਾਹਣੀਆਂ, ਪੱਤੇ, ਫਲ ਫੁੱਲ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗੇਗਾ, ਛਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਦਰਖਤ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਦੀਵ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਤਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ, ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ। ਆ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਆ ਸਰੀਰ ਖੇਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਤ ਹੁਣ 72 ਤੇ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੁੱਤ, ਸਮਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਉਦਮ ਕਰ। ਉਦਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਓ, ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚ। ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ, ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਦਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਲਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰਸਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ, ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬੀਜ ਕੇ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਪੁੰਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਬੀਜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰਾਖੀ। ਕੋਈ ਕਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘਾਹ ਫੂਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਉਹ
व्यर्थ ना जावे, वो खराब ना होवे। ते महाराज कहते नाम दा बीज बीज के जेड़े विकार ने ये आवारा पशुओं तरह आके कई बार इस बीज नूं पुੱਟਣਾ चाहुंदे आ, तैनूं डिस्टर्ब करना चाहुंदे आ। ते हर रोज इहदे विच सिमरन दा पानी भी पाउणा होएगा, सेवा दा पानी पाउणा होएगा, इहदे विच चंगे कर्मां दा पानी पाउणा होएगा, इहदे विच हर रोज गुरु तो बख्शिश अरदास करके बख्शिश मंगनी होएगी। तां इस नाम दे बीजे हुए बीज ने हौली हौली एक दिन वड्डा दरख्त बन जाना है। फिर अंदर जदों भर जाएगा, अंदर आत्मे जदों तेरा अंदर भर जाएगा सिमरन करदे करदे, फिर ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਕਰਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। कर शांत सुख मन आए वसिया, मन शांत होएगा, सुख सदीव काल लई मन च वस जाएगा। जे नाम आधार होएगा जिंदगी दा, नाम दा बीज बीजिया होएगा, हर रोज ओदी कमाई करेगा। कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइयां, ओने अंदरों ऐना रजा दिता कि हुण इच्छा कोई रही नहीं कि मैं कुछ होर मंगा, कि परमात्मा तुसी मिल गए। जिन्हों परमात्मा मिल जाए उन्होंने होर मंगण की लोड़ कोई रह भी नहीं जाती। जिन्हों ने परमात्मा तो परमात्मा नूं मंगिया, उन्होंने कदे संसारी दुनियावी पदार्थां लई झोली नहीं फैलाई। एक बादशाह ने, मैं एक गाथा पढ़ी, वो बड़ा गरीब गुरबे नूं, लोड़वंदां नूं, पीरां फकीरां नूं दान बड़ा करदा है। ते सारे फकीर इक्को जे नहीं हुंदे, कईयां ने कल्ला लिबास पाया हुंदा, अंदर कुछ नहीं हुंदा। कई देखण नूं बड़े सादे हुंदे आ, कपड़े भी कोई ढंग दे नहीं हुंदे, पर अंदरों बड़े लज्जे हुंदे आ। होण नज़दीक खुदाए दे भेद ना किसे देन, वो नेड़े हुंदे आ पर भेद नहीं किसे नूं आउण दिंदे। उन्हां दीयां इच्छावां कोई नहीं, भुखां कोई नहीं। जे मिल जाए ਤਾਂ परमात्मा का शुकराना करके वंड के छक लेंदे आ। जे ना मिले तो सबर का घुट भर के उहदे नाम नूं ही आधार बना के उस नाम की खुराक नाल अपने आप नूं जिंदा रखदे आ। बादशाह एक दिन लंघिया, फकीर बड़ी बेपरवाही च बैठा। फकीर हुंदा ही वो जिहड़ा बेपरवाह होवे, लापरवाह नहीं, बेपरवाह। लापरवाह तो हुंदा जिहड़ा अपनी ड्यूटी तो भजे, अणगहली करे, अपने फर्ज तो भजे अणगहली करे, वो लापरवाह हुंदा है। बेपरवाह वो हुंदा है जिहदी वो नौकरी कर रहा, ओहदे तो बिना किसी होर दी परवाह नहीं। फकीर रब दा चाकर है, फकीर रब दा भगत हुंदा है, फकीर रब दा प्यारा हुंदा है, फकीर रब दे विच अभेद होया हुंदा है। ओहदे लई तां परमात्मा ही राजियां दा राजा है, ਉਹਦੇ ਲਈ परमात्मा ही बादशाहां दा बादशाह है, शहनशाहां दा शहनशाह है। फिर वो दुनियावी किसी बादशाह शहनशाह की परवाह नहीं करते। उन्होंने एक गल समझ आती है, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दे शाह, जिस पास बैठे सोही है सबना दा विसा। उन्होंने इस गल की समझ आती है कि शहनशाह दा शहनशाह केवल अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा। बादशाह ने बेपरवाह फकीर नूं बैठिया देखिया, उन्हें पूछया कि फकीर जी मेरी याद कितनी आउंदी है, हर वेले रब की याद में जुड़े रहते हो, मेरा भी धन्नवाद करते हो या नहीं। बादशाह नूं इह सी मैं दानी बहुत हाँ, हर रोज इन्हां फकीरां नूं कुछ छकण लई दिना, कुछ माया दिना, जो इन्हां दी लोड़ होवे पूरी करन दी कोशिश करदा, ते शायद मेरा नाम जपदे होणगे। उन्हें क्या मेरा नाम भी लेंदे हो या रब दा नाम ही लेंदे हो, परमात्मा नूं चेते रखदे हो या मेरा भी चेता आउंदा है। उस बेपरवाह फकीर ने कहा, बादशाह जदों रब नूं भुलदा उदों खिन मात्र तेरी याद आ जाती है। जदों रब याद होवे तू याद नहीं होता, क्योंकि ध्यान एक है, चेता एक है, मन एक है, बुद्ध एक है, हिरदा एक है,
ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦਿਲ ਇੱਕ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਲ, ਇੱਕ ਚੇਤੇ, ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ, ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਣ? ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੇਤੇ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਐਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਠੀਕ ਆ, ਦਿਨ ਚੜੇ ਤੂੰ ਵੰਡਦਾ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਝੋਲੀ ਉਸੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਨਾ। ਦਿਨੇ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੰਡਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉਸੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਗਾ, ਜਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ ਜਾਗੋ ਪਾਕ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੜਦੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਪਲ ਪਲ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਪਲ ਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜਿਆ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਖੜਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਅਜਮੇਰ ਪੁਸ਼ਕਰ, ਜੇਸੋਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦਵਾਇਆ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮਖੋਰ ਸ਼ੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਦਮਖੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਜੀਆਂ ਕਾ ਹਾਰ ਜੀ ਖਾਵੜੇ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਬੜੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਤੇਗ ਦੇ ਬੜੇ ਧਨੀ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਦਾ ਜੌਹਰ, ਆਪਣੇ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਓ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜੌਹਰ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਸੌਖੇ, ਇਲਾਕਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਦ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਨਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ? ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਥਾਪੜਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਕਾ, ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਹੈ ਸਿਰਫ 4.25 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਗਣੀ ਵਰਸ਼ਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਥੀ, ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਜਾਇਆ, ਤਵੀਆਂ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹ ਨਾਗਣੀ ਵਰਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੱਜਿਆ, ਉਹ ਭੱਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਗਏ? ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿਸ ਦਾ ਗਏ? ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਕਿਸ ਦਾ ਗਏ? ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਟਿਕੇਗੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਇਸ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮਖੋਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਲਾਡਲੇ ਸਪੂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਕੇ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਆਦਮਖੋਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਕੁਬਤਿਲਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸਿਰਫ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਲੂਆ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਹੱਥ ਕਿਰਪਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਦਿਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਤਵਾ ਰੀਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਲਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜਵਾੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 956 ਸਕਿੰਟ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਇੰਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਵਾੜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਸ ਮਰਦ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਝੋਲੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅੜਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਿਲਾਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਦਾਤ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਮੰਗ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਚੋਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਚੋਲਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੂੰ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਰੇਸ਼ਮ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਹੀਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ, ਤੂੰ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀਰਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਕੰਬਲੀ ਦੇ ਜਾਏ, ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀਰਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੋਲਾ ਬਾਣਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖ ਕੇ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜਾ ਫੱਬਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਅੱਜ ਚੋਲਾ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਅੱਜ ਬਾਣਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਅੱਜ ਬਾਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੂਹੇ ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਛੰਦ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਨਾਮੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੁਛ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਚੱਲੇ। ਅੱਜ ਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਲਿਆ, ਅੱਜ ਚੋਲਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਿਆ, ਅੱਜ ਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਾਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ, ਇਸ ਚੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਚੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਨਾ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜ ਜਾਈ, ਇਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜੇਗਾ,
क्योंकि चोला अज तेरे गुरु का ते चोला ये धर्म का। अपने मना च अज जरूर झात मारियो किते असी गुरु नानक का बाणा पा के ओदे सिख कहा के किसी होर अगे तां नहीं झोलियां अड़ के खड़े। जे खड़े आ तो वरदाग लग रहा है, जे खड़े आ तो उस चोले नूं, उस बाणे नूं, उस मर्यादा नूं, उस धर्म नूं दाग ला रहा जेड़ा नानक निर्मल पंथ चला के धन गुरु नानक साहब ने वखरी देख, वखरी नुहार, वखरा चेहरा मोरा, वखरा स्वरूप, वखरी पंज ककारी वर्दी सानू बख्श के गया, फिर असीं ओनू दाग ला रहे। भाई रोशन सिंह नूं कहंदा मंग की चाहिदा, झोली अड। बहादुर शाह कहंदा मैं हिंदुस्तान दा बादशाह झोली भर दियांगा। रोशन सिंह ने कहा झोली एक है, समझ नहीं आती तेरे अगे अड्डा जां गुरु गोबिंद सिंह अगे अड्डा। दो झोलियां हुंदियां बहादुर शाह, मैं तेरे अगे भी अड़ लेंदा, गुरु अगे भी अड़ लेंदा। मन एक ही है, उस मन च गुरु गोबिंद सिंह वासदा, हुण तैनूं वसावां गुरु नूं वसावां। हिरदा एक ही है, उस हिरदे च गुरु साहब ने इहो जी रहमत कीती, इहो जिहा अमृत संचार कीता, अमृत नाम वस गया। हुण ओ नाम नूं हिरदे च रखां जां तैनूं हिरदे च रखां, तेरे कोलों कुछ मंगांगा झोली अज भी खाली ते कल भी खाली। मैं तां मंगदे दा मंगदा ही रह जांगा। मैनू मेरे गुरु ने बादशाह बनाया है, शहनशाह बनाया। मैनू तो वंडण दी पिरत पाई है, वंडना सिखाया, किसी तो मंगना नहीं सिखाया। इसलिए मैं तेरे तो नहीं अपने गुरु तो ही मंगागा, क्योंकि जिहदे तो लैके मैं पता नहीं किन्नियां नूं वंड के नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, इस गल की व्याख्या करता। इहो जे जिन्हां दे अंदर नाम टिकिया, गुरु वसिया, वो किसे अगे झोलियां नहीं अड़दे। तो सतगुरु पातशाह कहते भाई ये नाम दियां बरकतां ने, बिन भै किनै ना प्रेम पाया। बिना भै तो जिहदे मन च सत्कार होएगा ना, डर भी उसे दा होएगा। जिहदा मन च डर होएगा, प्रेम भी उसे दा ही आएगा। गुरु दा जे मन विच भै है ते गुरु नाल साडा प्यार भी होएगा, क्योंकि जे डर आ तां ही भै है ना, प्रेम है। जे प्रेम आ उहदा डर भी होएगा। बिन भै पार ना उतरिया कोई। महाराज साहब कहते बिना भै, बिना उहदे नाम तो, बिना प्रेमा भगती तो कोई पार नहीं। सतगुरु पातशाह कहते अज तक इस भाव सागर तो होया, जिसनों तू प्रभ वल तिस क्या मुशंदगी, जिसनों तेरी मेहर सो तेरी बंदगी। जिन्ना ते तेरी कृपा जिहदे वल तू होवे, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਸ਼ੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਸ਼ੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਸੋ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ। ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਜਪੀਏ, ਕਦੋਂ ਜਪੀਏ। ठीक आ भोजन भुख लगी होवे पुछदे नहीं किवें छकीदा, भुख छका दिंदी है। पर कई बार ये भी पूछा जाता भी चलो ये नहीं असीं पुछदे भी छकना किवें, पर ये तां दस दो भोजन बनदा किवें। बनाउण बारे तां पुछया जा सकदा ना। चलो असीं ये नहीं पुछे भुख लगी हुण इहनूं किवें छकीए, भुख ने छका दित्ता। पर मन कई बार सवाल करदा भी इन्ना स्वाद भोजन ना पुछदा ले बणिया किवें। ये भोजन तैयार, पर मैं फिर बेनती करा गुरसिखो, भोजन तैयार करने के तरीके पानी चो उबालिया जाता है। देगा सब्जियां खीरा पानी चो उबलदियां, देगियां चो उबलदियां, दालां देगियां चो उबलदियां, तवियां दे उत्ते भोजन पकाया जाता है, प्रसादे पकदे आ। ते जां कुछ केहो जिवें मक्की दे दाणे जां कुछ असीं रेते विच भी भुन लैंदे आ। कई जगह इन्नी हीट है, रेते दे उत्ते लोग रोटियां भी पका लेंदे आ। इन्ने जिथे टैंपरेचर इन्ना ज़्यादा हाई है, बड़ियां सोशल मीडिया ते इदां दियां वीडियो वेखण नूं मिलदियां ने। पर साडा भोजन तिन्ने तरीकिਆਂ नाल महाराज ने तैयार करके दिता। पानी दी देग विच भोजन उबालिया ते तैयार कीता जांदा है, तवियां ते रख के भोजन बनाया जाता है, रेते दे विच जां भोजन नूं पकाया जाता है। वाह धन गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह, तुसी अपनी उम्मत, अपनी मनुखता, अपनी लुकाई, अपनी कौम दे लई ਉਹ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ। सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सब आधारो। तुसी ओ भोजन तैयार करने वास्ते पानी दी देग विच आप उबाले खादे।
ਤੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਤੇ ਭੋਜਨ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਸਾੜ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਖਾਧੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਜਨ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਬਣਦੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਬੈਠਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛਕਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਥਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ ਪਰ ਡੋਲੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਰੇਤ ਦਾ। ਰੇਤ 'ਚ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੇਤ ਨੂੰ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਜਾਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਟਿਕਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਸ 'ਚ ਰੇਤ ਪਵਾ ਕੇ ਸੀਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਖੋਪਰ ਤਾਂ ਲਹਾ ਲੇਗਾ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ। ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਚਸ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਪਾਸਕ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਮਨਸ ਹੈ। ਵਾਚਸ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਉਨਾ ਕੁ ਬੋਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ। ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਦੇ ਪੁਨੀਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਉਨਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਮਨ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੱਕਦੀ ਹੈ, ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਲ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਵਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੁਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੁੱਲ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਪਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਲ ਹਿੱਲਣ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਲ ਵੀ ਫਰਕਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮਨ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਦੀਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੁਣਨ ਬਾਹਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਲਟ ਬੈਠ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆਤਮੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਿਆ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਦਮ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਗੱਲ ਉਨਾ ਚਿਰ ਔਖੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਦੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪਈਏ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਾਲ ਕਰੰਤਾ ਅਵੈ ਕਰ, ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਇ ਤਾਲ। ਕੱਲ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਹੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਇ ਤਾਲ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ, ਇਸੇ ਵਕਤ ਕਰ, ਪਾਛੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏਗੋ ਜੋ ਸਰ ਪਰ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਦੀ ਚੋਟ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਏ ਰਹੀ, ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ ਨਾ ਤੀਰਥ ਸੇਵੇ, ਚੋਟੀ ਕਾਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਨੇ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆਓ ਅੱਜ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਹੈ ਦੇਵ ਤੇ ਦੀਸ, ਹਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਨਾਰ, ਨਾਮ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਧਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ
मैं कल भी बेनती करी, जिथे 33 देव 33 शब्द आएगा 33 करोड़ देवी देवतियां की गल है। कई जगह 33 के अर्थ, कई कोट, जिवें कोट कक्के नूं होड़ा टैका ते औंकड़ होवे, ਇਹਦਾ अर्थ किला है। कक्के नूं होड़ा होवे, टैका मुक्ता होवे, किले बहुवचन आ जाएगा। कक्के नूं होड़ा, टैके नूं सियारी, व्याकरण मुताबिक ਇਹਦਾ अर्थ करोड़ा है। कई जगह करोड़ शब्द कई प्रकार ਲਈ भी आया, कोट शब्द कई प्रकार ਲਈ भी आया, कई जगह कोट शब्द ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲਈ भी आया। पर ਜਦੋਂ देव 33 ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਧਿਆਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਨਰ, ਸਾਧਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਨਰ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤਾਰੇ, ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ, ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड सब कुछ है भाई, नाम की बरकत है। नाम की ताकत नाम करके ही आ सारा कुछ रुकिया। खंड ब्रह्मांड, सत, दीप, पताल, आकाश, ये सब कुछ नाम दियां बरकतां हन। जह नाम समाधियो हर्ष सोग सामकार सहारे, जेड़े समाधि रूप होके परमात्मा का नाम जप रहे ने, लीन हो गए ना, हरख सोग समकर सहारे, वो हरख ते खुशी, खुशी और गमी नू, दुख ते सुख नू, जो नर दुख मैं दुख नहीं माने, सुख स्नेह भै नहीं जागे, कंचन माटी मन है। वो इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, खुशी गमी नू बराबर करके, कंचन ते सोने नू, मिट्टी नू, सोने ते मिट्टी नू बराबर, दुख सुख मिट्टी नू बराबर, जिहड़ा वो समझ के अपने आप ते सारा कुछ जर जाते हैं। नाम सिरोमण सर्प मैं भगत रही लिवतारा, सब तो श्रोमणी, श्रोमणी के अर्थ होंगे ने उत्तम, प्रथम, वडमुल्ला, बेशकीमती, अमोल, अनमोल। ये सारे जिहड़े नाम ने, शब्द ने, ये परमात्मा के नाम नाल टुकदे ने। महाराज कह रहा नाम श्रोमण सर्व मैं, सारे नामां विचों श्रोमणी जिहड़ा सर्व नाम है वो परमात्मा का नाम है। अकालपुर नाम इत्थे बहुत ने, नामां दी कमी नहीं। किसी ने 5 अखरां दा नाम, किसी ने 7 अखरां दा नाम, किसी ने कंन च नाम दिता, किसी ने किसी वेले वो फिर नाम दे के कहंदे भाई अगे ना दसी, ये कोई छूत छात की बीमारी नहीं है भी अगे दसन नाल किसी नूं बीमारी लग जाएगी। साडा गुरु साहिबान तां साफ कह रहा, आप जपै अवरा नाम जपावे, आप भी जप, होरां नूं जपा। 5 बाणियां तू पढ़दा, होरां नूं दस। सुखमनी साहब तू पढ़दा, होरां नूं जपा। सिमरन तू करदा, होरा। इत्थे कोई किसी तरह का ओला नहीं। जेड़ा ओला रखियो बहुत खतरनाक हुंदा है, जेड़ा धर्म की दुनिया च पड़दे पा के चले बड़ा खतरनाक हुंदा है। पर धन गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा बड़ी नवेकली है, वखरी है, बड़ी सादगी वाली ते बड़ी स्पष्ट है, जिहड़ी परमात्मा दे नाल मेल खांदी है, परमात्मा दा सुभाव दसदी है, परमात्मा दे गुण दसदी है, परमात्मा दे नाम की गल करदी है। वो परमात्मा दा श्रोमणी, सारे नामां विचों जिहड़ा श्रोमणी नाम है, ओनू रब दे भगत जिहड़े आ वो अपने अंतर आत्मे वसा के हर वेले ओदे नाल लिव जोड़ के ओदी बंदगी विच बैठे हन। सोई नाम पदार्थ अमर गुर तुस दियो करता, सोई नाम पदार्थ, ओ रब्बी नाम पदार्थ, ओ रब्बी नाम दी बरकत, रब्बी नाम दी बख्शिश। अकाल तुस दा अर्थ हुंदा तुरट के। अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा ने, करतार ने खुश होके तुरट के धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह दी झोली विच ओ नाम पदार्थ दी दात पा दित्ती। ओ नाम पदार्थ परमात्मा ने तुरट के गुरु अंगद साहब राही धन गुरु अमरदास साहब दे हिरदे विच टिका दिता। फिर अज उस नाम दियां बरकतां नाल गोविंदवाल साहब सिੱਖੀ दा धुरा बनिया। उस नाम दियां बरकतां नाल बड़ा कुछ फिर संसार दी झोली विच पिया है, पै रहा है ते पैंदा रहेगा, क्योंकि नाम दी बरकत ने खत्म नहीं होना, नाम दी बख्शिश ने मुकना नहीं, नाम दी बख्शिश ने घटना नहीं। जो एक मन चित आराध दे तिन की बरकत खाए असंख करोड़े। एक भगती बंदगी सिमरन करने वाला होवे, ओदी बरकत लखां करोड़ां ही खा जाते, वो मुकदा नहीं। नाम दी बरकत भाई ऐसी है। अज एक इतिहासक दिन है, मैं निक्की जी बेनती करके 2 मिनट की समाप्ति कर लगे। अज वो पाक पवित्र दिन है जदों किसी वेले 1574 सन 1631 संवत
ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਾ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਦਾਮਾਦ ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗੱਲ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਸੀ ਬਾਬੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਥ ਯਤੀਮ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਆਪ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪ ਬਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ ਬਣਾਇਆ। ਅਨਾਥ ਯਤੀਮ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਕਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਰਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਜੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਭਾਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਜੇਠਾ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਮਨਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੀਏ ਖਾਨਦਾਨ ਵੇਖੀਦਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵੇਖੀਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਵਕਤ ਸਮੇਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਸਮੇਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘਰ ਇੱਟਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਸਰੀਏ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੇਖੀਏ। ਜੇਠੇ ਦਾ ਘਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆਮ ਅਮੀਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮੋਖ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਠੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਇੱਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬੇਦੀਆਂ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਮਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਰਹੀ, ਭੱਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤ੍ਰਿਹਣ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਾਮਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਮਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ? ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਅਸੀਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਜੇਠੇ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ 7 ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਥੜੇ ਬਣਾਓ, ਰੋਜ਼ ਥੜੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਢਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਰਾਮੇ ਨੇ 83 ਕਰੰਡੀ ਸੱਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਵੇਰੇ ਕੁਛ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇਠਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਥੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਾਬੇ ਜੇਠੇ ਨੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਬਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਬਣਵਾ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੇਠਿਆ ਆਹ ਥੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਥੜਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤਖਤ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਕਮੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਤੂੰ 7 ਦਿਨ ਥੜੇ ਬਣਾਏ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 7 ਦਿਨ ਥੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਤੂੰ 7 ਪੀੜੀਆਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਖਤ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ 1574 1631 ਸੰਮਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਵਿਦ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ, ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ ਦਾ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਅਸੀਮ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਥਿੜਕਦੇ ਬੁੱਲਾਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੀਰ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਪਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਗਲੀ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪ ਸਰਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ तमाम ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ। ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ। ਆਓ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਨਾਮ ਸਰੂਪਣ ਸਰਬ ਮੈਂ ਭਗਤ ਰਹੇ ਲਿਵਤਾਰ, ਸੋਈ ਨਾਮ
ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ।